Page 57, Lesson 5, All Summer in a Day, Ray Bradbury, Bradbury. About the author. Ray Douglas Bradbury, Douglas, 1920 to 2012, was one of the most celebrated American fiction writers of the 20th century. TWENTIETH. He wrote science fiction, fantasy, horror, horror, and mystery stories. His most famous stories are Fahrenheit, Fahrenheit 451, Fahrenheit 451, The Martian Chronicles, Chronicles, The Illustrated Man, Illustrated, and It Came from Outer Space. Many of his works have been adapted into comic books, television shows, and films. This text is an excerpt from a science fiction which gives us an imaginary account of life on the planet Venus. It touchingly narrates the keen expectations of the children of Venus who eagerly wait for the sun to appear after 7 years, but only for an hour. Ray Bradbury was born on August 22, 1920, in Waukegan, Waukegan, Illinois, Illinois. He graduated from a Los Angeles high school in 1938. Although his formal education ended there, he became a student of life, selling newspapers on LA Street corners from 1938 to 1942. Spending his nights in the public library and his days as the typewriter, he became a full-time writer in 1943 and contributed numerous short stories to periodicals before publishing a collection of them, Dark Carnival, in 1947. He died in 2012. লেখক পরিচিতি। রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি 1920 থেকে 2012 ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে স্বনামধন্য আমেরিকান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী, কাল্পনিক কাহিনী, আজগুবি গল্প, রোমাঞ্চ গল্প, রহস্য গল্প লিখেছেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পগুলি হচ্ছে ফারেনহাইট 451, দ্য মার্সিয়ান ক্রনিকলস, দ্য ইলাস্ট্রেটেড ম্যান এবং ইট কেম ফ্রম আউটার স্পেস। তার লেখা অনেক গল্পে রূপায়িত হয়েছে টেলিভিশন শো, কমিক বইতে এবং চলচ্চিত্রে। বর্তমান পাঠ্যটি হল একটি কল্পবিজ্ঞান কাহিনী উদ্ধৃত অংশ, যা আমাদের শুক্র গ্রহের জীবন সম্পর্কে একটি কাল্পনিক বর্ণনা শোনায়। এটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায় শুক্র গ্রহের শিশুদের তীব্র প্রত্যাশার, যে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করে থেকে 7 বছর পরে সূর্যের আবির্ভাবের আশায়, তাও কেবলমাত্র 1 ঘন্টার জন্য। রে ব্র্যাডবেরি ইলিনয়ের ওকিগানে 1920 22 আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 1938 লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি হাই স্কুল থেকে তিনি স্নাতক হন। যদিও তার প্রথাগত পড়াশোনা সেখানেই শেষ হয়েছিল, তিনি জীবনের ছাত্রে পরিণত হন। 1938 থেকে 1942 সাল পর্যন্ত লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তার মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রি করেন। সাধারণত গ্রন্থাগারে রাত্রি যাপন করে এবং দিনের বেলা টাইপ করে কাটান। 1943 সালে তিনি পূর্ণ সময় লেখকে পরিণত হন। 1947 সালে ছোট গল্পের সংকলন ডার্ক কার্নিভেল প্রকাশ করার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি অনেক ছোট গল্প লেখেন। 2012 সালে তার মৃত্যু হয়। Summary and critical perspective of the story. The prescribed story is a part of a science fiction. A science fiction is basically an imaginary story of future based on some scientific discovery. So such kind of stories arouse our keenness, KEENNESS, to know more about scientific facts and discoveries, and at the same time it satisfies our imagination. SATISFIES, our imagination. IMAGINATION. This story deals with Venus, a planet in our solar system. Venus is called the twin sister of Earth because of lots of similarities, SIMILARTIES, in shape and size. Between them, it is the second planet from the Sun. Though Venus is without any sign of life, yet the existence of atmosphere has been traced there.
Based on this scientific fact, here Bradbury starts his imaginary flight IMAGINARY. He imagines some people from Earth have gone to Venus and formed a civilization there. The children are in school. It always rains on the planet. Every 7 years the sun appears there, and that too for an hour. People normally live under the ground in some tunnel house. So, especially for the children, the sun is an object of greatest wonder. When the sky gradually becomes clear after the rain stops, they wait eagerly and expectantly for the sun, expectantly, to appear. When the sun actually appears, their joy knows no bound. They laugh and cry, run and play, and thus enjoy to their heart's content. The warmth and light of the sun are magical to them. But after 1 hour, when gradually the sun fades away and the rain starts again, they become disheartened. disheartened. A little girl starts to cry. Again they have to wait for another 7 years for the sun. পেজ 58 গল্পটির সারাংশ এবং সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত। পাঠ্য গল্পটি একটি কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীর অংশ। কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী হলো মূলত কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো কাল্পনিক গল্প। তো এই ধরনের গল্প আমাদেরকে আগ্রহী করে বিজ্ঞানভিত্তিক আবিষ্কার বা ঘটনা সম্পর্কে আরও জানতে, এবং একই সঙ্গে আমাদের কল্পনাকেও তৃপ্ত করে। এই গল্পটি শুক্র গ্রহের বিষয়ে, যা আমাদের সৌরজগতেরই একটি গ্রহ। শুক্র গ্রহকে বলা হয় পৃথিবীর যমজ বোন, কারণ আকার ও আকৃতিতে দুটি গ্রহের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সূর্য থেকে এটি দ্বিতীয় গ্রহ, যদিও শুক্র গ্রহে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই, তবু এক ধরনের আবহাওয়ার উপস্থিতি সেখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্র্যাডবেরি এখান থেকেই তার কল্পনার উড়ান শুরু করেছেন। তিনি কল্পনা করেন পৃথিবী থেকে কিছু লোক শুক্র গ্রহে গেছেন এবং তারা একটি সভ্যতার সূত্রপাত করেছেন। ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। ওই গ্রহে সবসময় বৃষ্টি হয়। প্রতি 7 বছর অন্তর সূর্যের দেখা পাওয়া যায়, তাও কেবল 1 ঘন্টার জন্য। লোকেরা সাধারণত মাটির নিচে কোনো সুড়ঙ্গ বাড়িতে বাস করেন, তাই বিশেষত শিশুদের জন্য সূর্য হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর একটি বস্তু। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে যখন আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হয়, তারা সূর্যের আবির্ভাবের জন্য উৎসুকভাবে এবং আশা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। যখন সত্যি সত্যি সূর্য উদিত হয়, তাদের আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না। তারা হাসে, চিৎকার করে, দৌড়ায়, খেলা করে এবং এইভাবে প্রাণ ভরে উপভোগ করে। সূর্যের উষ্ণতা এবং আলো তাদের কাছে জাদুকরী। কিন্তু 1 ঘন্টা পর যখন ধীরে ধীরে সূর্য মলিন হয় এবং আবার বৃষ্টি শুরু হয়, তারা হতাশ হয়ে পড়ে। একটি ছোট মেয়ে কাঁদতে শুরু করে। আবার তাদের 7 বছর অপেক্ষা করতে হবে সূর্যের জন্য। ওয়ার্ড নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস। সেলিব্রেটেড, CELEBRATED. Participle used as adjective, famous, well known, বিখ্যাত। Science fiction, noun, a type of book that is based on the imaginative scientific discoveries of future, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী। Fantasy, noun, an imaginary writing, কাল্পনিক লেখা। Horror story, noun, story based on supernatural elements, ভৌতিক গল্প বা ভয়ের গল্প। Mystery story, noun, story written on mysterious events, MYSTERIOUS, রহস্য গল্প। Martian, adjective, MARTIAN, related to the planet Mars, মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কিত। Chronicle, CHRONICALE, chronicle, noun, a historical written record of events, ঘটনাপঞ্জি। Space, noun, the area outside the Earth's atmosphere, মহাকাশ। Excerpt, noun, an extract from a book, কোন একটি বই থেকে উদ্ধৃত অংশবিশেষ। Imaginary, adjective, based on imagination, কাল্পনিক। Account, noun, description, বর্ণনা। Venus, noun, a planet of the solar system, শুক্র গ্রহ। Touchingly, adverb, movingly, emotionally, মর্মস্পর্শীভাবে। Keen, adjective, acute, intense, তীব্র, প্রবল।
expectation noun longing প্রত্যাশা eagerly adverb expectantly উৎসুকভাবে gush noun sudden rush of a fluid তোড় dush endless adjective that has no end অন্তহীন shower noun a short period of rain বৃষ্টি heavy adjective extreme too much চরম ভারী storm noun high speed of wind ঝড় tidal adjective related to tide জোয়ার সম্বন্ধীয় wave noun ঢেউ Iceland noun small area of land surrounded by water দ্বীপ crushed বার past crushed 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 smashed ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া forever adverb existing all the time চিরকালের জন্য civilization noun a state of human society that is developed and organized সভ্যতা chattered chattered verb past chatter chattered chattered talked quickly and continuously বকবক করছিল pressed pressed verb past press pressed pressed gave pressure চাপ দিল peered peered verb past peered peeped উকি দিল pwped hidden adjective concealed concealed গোপন লুকায়িত recall recall verb recall recalled remember স্মরণ করা page 59 stunned stunned adjective amazed amazed হতভম্ব হয়েছিল bloom blom bloom verb bloom bloomed blossom প্রস্ফুটিত হওয়া slacken 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 verb slacken slackened slacken slacken gradually become slower কমে আসা tunnel tunnel noun a passage built underground সুড়ঙ্গ hurricane 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 noun a violent storm এক ধরনের প্রবল ঝড় motion motion noun movement movement গতি tremor 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 noun vibration কম্পন grounded verb grounded alighted অবতীর্ণ হয়েছিল stand still noun halt সম্পূর্ণ স্থির silence noun absolute absence of sound নৈশব্দ immense noun vast in extent প্রকাণ্ড stuff verb stuffed make something full with some other thing কোনো কিছু দিয়ে ভরে দেওয়া apart adverb separated by distance not united আলাদা বিচ্ছিন্ন slid slid verb past slid moved smoothly মসৃণ ভাবে সরে গেল flaming participle used as adjective inflame প্রজ্বলিত blazing blazing participle used as adjective glowing জ্বলন্ত burned burned verb past burned or burned burned or burned burnt inflamed inflamed প্রজ্বলিত হয়েছিল spell spell noun an incantation 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 সম্মোহন rush out rushed rushed out phrase past rush out rushed out went out with violent speed দৌড়ে বের হলো yell yell verb yelled yelled into shout loudly জোরে চিৎকার করা chick chk noun গাল কপল took off phrase verb past take off took off taken off removed খুলে ফেললো had spent verb past perfect spent past time কাটিয়েছিল mattress noun the soft part of a bed to lie on মাদুর গদি page 59 slipped slipped verb past slipped slide হড়কে গেল পিছলে গেল hide and seek phrase a kind of play for the children শিশুদের জন্য এক ধরনের খেলা লুকোচুরি খেলা squinted squinted verb past squint squinted looked at something with eyes partly shut আধবোঝা চোখে তাকিয়েছিল blazed blessed
C. Here the universe endowed ENDOWED with silence. এখানে নিস্তব্ধ মহাশূন্য. Savoured, SAVOURED, verb past, savour, savoured, savoured, SAVOUR, SAVOURED, SAVOURED. Enjoyed the full taste of something, পূর্ণ আস্বাদন করলো. Wildly, WILDLY, adverb, like a madam, like a madman, excitedly, পাগলের মতো উত্তেজিত ভাবে. Escaped, ESCAPED, verb past, escape, escaped, escaped, got relief, মুক্তি পেয়েছিল. Cave, noun, den, DEN, গুহা. Wailed, WAILED, verb past, wail, WAILED, wail, wailed, wailed. Laminated, LAMENTED, বিলাপ করে কেঁদে উঠেছিল. Tremble, TREMBLE, verb, tremble, trembled, trembled. Quiver, QUIVER, কাঁপা কম্পিত হওয়া. Palm, PLM, palm, noun. Inner surface of the hand, হাতের তালু. Raindrop, noun, drop of rain, বৃষ্টির ফোঁটা. Glanced, GLANCED, verb past, glance, glanced, glanced, looked, তাকানো. Quickly, adverb, speedily, দ্রুত. Faded, FADED, verb past, fade, faded, faded. Became pale, মলিন বা বিবর্ণ হয়ে গেল. Mist, MIST, noun, small drops of water floating in the air, হালকা কুয়াশা. Blew, 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 verb past, blow, blew, blown, rushed, প্রবাহিত হয়েছিল. Underground houses, noun, houses under the ground, মাটির তলায় বাড়ি. Vanished, verb past, vanish, vanished, vanished. Evaporate, EVAPORATED, উবে গেল, বিলীন হয়ে গেল. Boom, noun, a loud deep sound, গুম গুম শব্দ. Thunder, THUNDA, noun, the loud noise with flash of lightning, বজ্রপাত. Startled, verb past, startle, STRTLE, startled, startled. Surprised, suddenly, চমকে গেল. Page 60, tumbled, TUMBLED, verb past, tumbled, TUMBLE, tumbled, tumbled. Toppled over, TOPPLED, হুমড়ি খেয়ে পড়ল. Lightning, LIGHTNING, the flash followed by a thunder, বিদ্যুৎ. In the textbook the word is wrongly spelled, it must be lightning, LIGHTNING. Struck, 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 verb past, strike, struck, struck. Came sharply into contact with, আঘাত করল. Darkened, verb past, darken, darkened, darkened. Became dark, অন্ধকার হয়ে গেল. Midnight, noun, middle of the night, মধ্যরাত্রি, মাঝরাত. In a flash, phrase, at once, দ্রুত, এক ঝলকে. Doorway, doorway, noun, the entrance, প্রবেশপথ, দেউরি. Gigantic, 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 adjective, like a giant, GIANT, দানবীয়. Pale, PALE, adjective. Faded, FADED, বিবর্ণ. Steadily, STEADILY, adverb. Continuously, CONTINUOUSLY, এক নাগাড়ে. Page 61, বঙ্গানুবাদ. টানা 7 বছর ধরে বৃষ্টি চলছিল. হাজার হাজার দিন ধরে প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভরে উঠেছিল. দিনগুলো ভরেছিল জলের তোড়ে এবং অন্তহীন বৃষ্টিপাতে. প্রবল ঝড়ের ফলে জোয়ারের ঢেউ উঠে এসেছিল দ্বীপগুলোর ওপরে. হাজার বৃষ্টিতে ধ্বংস হয়েছিল আর জঙ্গল হাজারবার গজি উঠেছিল আবার ধ্বংস হওয়ার জন্য. এই ছিল শুক্র গ্রহের চিরকালীন জীবনধারা. রকেটে চড়ে পৃথিবী থেকে যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলা এখানে এসেছিলেন তাদের শিশুদের জন্য এখানে স্কুল ছিল. এই বর্ষণমুখর জগতে তারা এক সভ্যতা স্থাপন করেছিলেন. প্রস্তুত? প্রস্তুত. এখনই, খুব তাড়াতাড়ি, আজকে এটা ঘটবে. ঘটবে তো, দেখো দেখো, নিজেই দেখো. স্কুলের ঘরে শিশুরা বকবক করছিল, এমনভাবে গাদাগাদি করে জড়ো হয়েছিল যে তাদের দেখে মনে হচ্ছিল একগুচ্ছ গোলাপ ফুল. লুকোনো সূর্যকে দেখার জন্য তারা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে উঁকি দিচ্ছিল. বৃষ্টি হচ্ছিল, থামছে থামছে. শিশুগুলি সবাই ছিল 9 বছর বয়সী. 7 বছর আগে যখন শেষবারের মতো সূর্য দেখা গিয়েছিল তখন তারা সবাই বড্ড ছোট ছিল. কবে কেবলমাত্র 1 ঘন্টার জন্য সূর্য দেখা দিয়েছিল এবং এই বিস্ময়াবিষ্ট জগৎকে তারা মুখ দেখিয়েছিল.
সেটা তারা স্মরণ করতে পারে না। গতকাল সারাদিন শ্রেণীকক্ষে তারা সূর্য সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে। তারা শিখেছে সূর্যটি কিরকম লেবুর মতো দেখতে এবং কত উষ্ণ ছিল সেটা। এ বিষয়ে তারা ছোট গল্প, প্রবন্ধ অথবা কবিতা লিখেছে। আমার মনে হয় সূর্য একটি ফুল যা কেবলমাত্র 1 ঘন্টার জন্য ফোটে। সেটা ছিল গতকাল। আজকে এই মুহূর্তে বৃষ্টি কমে আসছিল। শিশুরা জড়ো হয়েছিল বিশাল পুরো জানালার কাছে। আমাদের শিক্ষিকা কোথায়? তিনি ফিরে আসবেন। তাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি করতে হবে, তা না হলে উনি সুযোগ হারাবেন। বৃষ্টি আরো কমে এলো। শিশুরা সূর্যকে দেখার জন্য উৎসুক ছিল। তারা সারা জীবন শুক্র গ্রহে বাস করছে। যখন শেষবার সূর্য দেখা দিয়েছিল তখন তাদের বয়স ছিল মাত্র 2 বছর। পেজ 62। তাই তারা সূর্যের রং কেমন বা তার উত্তাপ আসলে কেমন ছিল তা অনেকদিন আগে তারা ভুলে গেছে। তারা পাতাল শহরে প্রতিধ্বনি তোরা রঙের মাঝে খেলা করছে আর গ্রীষ্ম সূর্যের গান গেয়েছে। বৃষ্টি থেমে গেল। মনে হলো যেন কোন হ্যারিকেন ঝড় তার শব্দটাই হারিয়ে ফেলেছে। কোনো গতি নেই, কম্প নেই, কেবলমাত্র শান্তি। গোটা জগৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। নিস্তব্ধতা এত বিপুল যে কারো মনে হবে কানগুলো যেন বন্ধ হয়ে গেছে। শিশুরা তাদের কানের ওপর হাত রাখলো। তারা আলাদা আলাদা দাঁড়িয়ে ছিল। দরজাটি পিছন দিকে খুলে গেল। এক নিঃশব্দ অপেক্ষামান জগতের গন্ধ তার কাছে আসতে লাগলো। সূর্য বেরিয়ে পড়ল। এরা রং জ্বলন্ত ব্রোঞ্জের মতো এবং আকারেও খুব বড়। এর চারিপাশের আকাশ উজ্জ্বল নীল। জঙ্গলগুলো সূর্যের আলোয় যেন জ্বলছে। শিশুরা সম্মোহন মুক্ত হয়ে গ্রীষ্মের মাঝে দৌড়ে বেরিয়ে এলো চিৎকার করতে করতে। শোনো, কেউ কিন্তু বেশি দূর যাবে না। তাদের শিক্ষিকা পিছন থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের হাতে কেবলমাত্র 1 ঘন্টা সময় আছে, জানো তো? শিশুরা আকাশের দিকে মুখ তুলে দৌড়চ্ছে তাদের গালগুলোর ওপর সূর্যের উষ্ণতা অনুভব করার জন্য। তারা তাদের জ্যাকেট খুলে ফেললো। রোদে হাত গরম করতে লাগলো। ওহ, এটা বাতির আলোর চেয়ে অনেক ভালো, তাই না? অনেক অনেক ভালো। তারা দৌড়ানো থামালো এবং দাঁড়িয়ে পড়লো বিশাল জঙ্গলের মধ্যে যা শুক্রগ্রহকে ঢেকে রেখেছে। জঙ্গল বেরিয়ে চলেছে, কখনই তার বৃদ্ধি থামেনি। জঙ্গল বছর পর বছর কাটিয়েছে সূর্য ছড়ায়, আর এর রং ছিল রাবার ছাই আর কালির রঙের মতো। জঙ্গলের ঘাসে মাদুরের ওপর শিশুরা হাসতে হাসতে শুয়ে পড়লো। তারা গাছেদের মধ্যে গিয়ে দৌড়লো। তারা পিছলে গেল, পড়ে গেল। তারা একে অপরকে ঠেলা দিল, লুকোচুরি খেলো। সবচেয়ে বড় কথা, আধবোজা চোখে তারা সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না তাদের গাল বেয়ে জল গড়িয়ে নামলো। তারা তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল এবং নিস্তব্ধতা মাঝে কান পাতল। যে নিস্তব্ধতা তাদেরকে এক পবিত্র সমুদ্রের মতো ঘিরে রেখেছিল। তারা সমস্ত কিছু দেখতে লাগলো এবং সমস্ত কিছু প্রাণ ভরে আস্বাদন করলো। তারপর পাগলের মতো গুহা থেকে মুক্তি পাওয়া জন্তুর মতো তারা বৃত্তাকারে ছুটতে লাগলো আর চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগলো। তারা 1 ঘন্টা ধরে দৌড়লো এবং দৌড় থামালো না। আর তারপর দৌড়ের মাঝে ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বিলাপ করে কেঁদে উঠল। প্রত্যেকে থেমে গেল। মেয়েটি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তার হাত মেরে দিল। ও দেখো দেখো, সে কাঁপতে কাঁপতে বলল। তা মেরে ধরে হাতের তালু দেখার জন্য শিশুরা ধীরে ধীরে সবাই জড়া হলো। হাতের তালু ঠিক মাঝখানে একটা বড় জলের ফোঁটা। ওইদিকে তাকিয়ে মেয়েটি কাঁদতে শুরু করলো। শিশুরা দ্রুত আকাশের দিকে তাকালো। তাদের নাকের উপর, গালের উপর, মুখের উপর কয়েকটা ঠান্ডা জলের ফোঁটা পড়লো। কুয়াশার মেঘের পিছনে সূর্য ঢাকা পড়লো। তাদের চারদিকে ঠান্ডা বাতাস বইতে লাগলো। তারা পিছন ফিরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো তাদের পাতাল ঘরগুলির দিকে। তাদের হাসি উবে গিয়েছে। বজ্রপাতে গুম গুম শব্দ তাদের চমকে দিল। তারা হুমড়ি খেয়ে একে অপরের উপর পড়লো। তারপরে দৌড়লো। ওহ ওহ, তাদের চারিপাশে বাজ পড়তে লাগলো। এক পলকে আকাশ গভীর রাতের মতো কালো হয়ে গেল। শিশুরা মাটির তলায় বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। তারপর তারা দরজা বন্ধ করে দিল এবং সর্বত্র বৃষ্টি পড়ায় দানবীয় শব্দ শুনতে পেল। আবার সূর্য উঠতে কি আরো 7 বছর লাগবে? হ্যাঁ। ফ্যাকাশে মুখে তারা জানলা দিয়ে বাইরে সেই জগতের দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে এখন বৃষ্টি হচ্ছে আর হচ্ছে এক নাগাড়ে। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে। পূর্ববর্তী ফাইলের কন্টিনিউশন, পেজ 62। Question and answer exercise 1. Tick the correct answer. 1. Men and women came from the earth to Venus by পৃথিবী থেকে শুক্র গ্রহে পুরুষ ও মহিলারা এসেছিল। A. Aeroplanes, AEROPLANES. B. Helicopters, HELICOPTERS helicopters. C. Rockets, ROCKETS rocket. D. Satellite, SATELLITES satellites উপগ্রহে চড়ে। Answer C. Rockets. Page 63. 2. The children learned that the sun was like a or an
শিশুরা শিখেছিল সূর্য হলো এ লেমন পাতিলেবুর মতো, বি অ্যাপেল আপেলের মতো, সি অরেঞ্জ কমলা লেবুর মতো, ডি গুয়াভা পেয়ারের মতো। আনসার এ লেমন পাতিলেবুর মতো। 3. দ্য চিলড্রেন হ্যাড লং ফরগটেন দ্য কালার অফ দ্য শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে ভুলে গিয়েছিল এ আর্থ পৃথিবীর রং, বি সান সূর্যের রং, সি ভেনাস শুক্র গ্রহের রং, ডি মুন চাঁদের রং। আনসার বি সান সূর্যের রং। 4. When the children felt warm in the sun, they took off their রোদ্দুরে যখন শিশুদের গরম লাগলো তারা খুলে ফেললো তাদের এ জ্যাকেটস JACKETS, বি সোয়েটার্স SWEATERS, সি ব্লেজার্স BLAZERS ব্লেজার, ডি কোট COATS কোট। আনসার এ জ্যাকেটস। 5. The children came to know that the sun would come out after. শিশুরা জানতে পেরেছিল সূর্য আবার বেরিয়ে আসবে এ 2 years 2 বছর পর, বি 6 years 6 বছর পর, সি 7 years 7 বছর পর, ডি 9 years 9 বছর পর। আনসার সি 7 years 7 বছর পর। 6. In Venus, thousands of forests were crushed because of. শুক্র গ্রহের হাজার হাজার জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার কারণ ছিল এ উইন্ড বাতাস, বি সানলাইট সূর্যের আলো, সি রেইন বৃষ্টি, ডি হিট উত্তাপ। আনসার সি রেইন বৃষ্টি। 7. দ্য চিলড্রেন ওয়্যার ইন দেয়ার শিশুরা ছিল তাদের এ স্কুল রুম স্কুলের ঘরে, বি হোম বাড়িতে, সি রকেটে, ডি মাদার্স ল্যাপ মায়ের কোলে। আনসার এ স্কুল রুম স্কুলের ঘরে। 8. ইন দ্য স্টোরি চিলড্রেন আর কম্পেয়ার্ড টু গল্পে শিশুকে তুলনা করা হয়েছে এ রেইন বৃষ্টির সঙ্গে, বি ভেনাস শুক্র গ্রহের সঙ্গে, সি প্ল্যানেটস গ্রহদের সঙ্গে, ডি রোজেস গোলাপের সঙ্গে। আনসার ডি গোলাপের সঙ্গে রোজেস। 9. অল দ্য চিলড্রেন ওয়্যার অফ সমস্ত শিশুরা ছিল এ 7 years 7 বছরে, বি 8 years 8 বছরে, সি 9 years 9 বছরে, ডি 10 years 10 বছরে। আনসার সি 9 years 9 বছরে। 10. On Venus they would get sunlight for. শুক্র গ্রহে তারা সূর্যের আলো পেত এ আর ডে একদিন, বি an hour 1 ঘন্টা, সি 2 hours 2 ঘন্টা, ডি a month 1 মাস। আনসার বি an hour 1 ঘন্টা। 11. The children took off their jackets. শিশুরা তাদের জ্যাকেট খুলে ফেলেছিল এ to bath in sunlight সূর্যের আলো স্নান করতে, বি টু বাথ ইন রেইন বৃষ্টির জলে স্নান করতে, সি টু ওয়ার্ম দেয়ার আর্মস হাতগুলোকে গরম করতে, ডি টু ড্রাই দেয়ার জ্যাকেটস জ্যাকেট শুকাতে। আনসার সি টু ওয়ার্ম দেয়ার আর্মস। 12. অ্যাজ দ্য চিলড্রেন squinted SQUINTED at the sun from their eyes came out. যেহেতু শিশুরা চোখ ছোট করে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল তাদের চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল এ tears অশ্রু, বি অ্যাঙ্গার রাগ। 7. The children were in their শিশুরা ছিল তাদের এ স্কুল রুম স্কুলের ঘরে, বি হোম বাড়িতে, সি রকেটে, ডি মাদার্স ল্যাপ মায়ের কোলে। আনসার এ স্কুল রুম। 8. In the story children are compared to গল্পে শিশুগুলোকে তুলনা করা হয়েছে রেইন বৃষ্টির সঙ্গে, বি ভেনাস শুক্র গ্রহের সঙ্গে, সি প্ল্যানেটস গ্রহদের সঙ্গে, ডি রোজেস গোলাপের সঙ্গে। আনসার ডি গোলাপের সঙ্গে। 11. The children took off their jackets. শিশুরা তাদের জ্যাকেট খুলে ফেলেছিল এ টু বাথে ইন সানলাইট সূর্যের আলোয় স্নান করাতে, বি টু বাথে ইন রেইন বৃষ্টির জলে স্নান করতে, সি টু ওয়ার্ম দেয়ার আর্মস হাতগুলোকে গরম করতে, ডি টু ড্রাই দেয়ার জ্যাকেট শুকাতে। আনসার সি টু ওয়ার্ম দেয়ার আর্মস। 12. As the children squinted SQUINTED at the sun from their eyes came out. যেহেতু শিশুরা চোখ ছোট করে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল তাদের চোখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল এ টিয়ার্স, বি অ্যাঙ্গার, সি ফ্রাস্ট্রেশন FRUSTRATION হতাশা, ডি প্লেজার PLEASURE আনন্দ। আনসার এ টিয়ার্স অশ্রু। 13. One of the girls wailed because of WAILED মেয়েদের মধ্যে একজন বিলাপ করে কেঁদে ওঠার কারণ ছিল এ সানলাইট সূর্যের আলো, বি ওয়ার্ম পোকা, সি ফিয়ার ভয়, ডি আর রেইন ড্রপ এক ফোঁটা বৃষ্টি। আনসার ডি আর রেইন ড্রপ এক ফোঁটা বৃষ্টি। 14. A boom of thunder made the children. বজ্রের গুমগুম শব্দ শিশুদের করেছিল এ প্লিজড সন্তুষ্ট, বি স্যাটিসফাইড তৃপ্ত, সি স্টার্লড চমকিত, ডি মেরি আনন্দিত। আনসার সি স্টার্লড চমকিত। 15. In Venus tidal waves came over the islands because of শুক্র গ্রহের জোয়ারের ঢেউ দ্বীপগুলোতে উঠে আসার কারণ ছিল এ থান্ডার বোল্ট বজ্রবিদ্যুৎ, বি হেভি স্টর্মস প্রবল ঝড়, সি হেভি শাওয়ার প্রবল বর্ষণ, ডি সানরাইজ সূর্যোদয়। আনসার বি হেভি স্টর্মস।
16. The school children in Venus originally belonged to শুক্র গ্রহে স্কুল পরিবারের প্রকৃতপক্ষে এ আর্থ পৃথিবীর, বি দ্য সান সূর্য, সি দ্য মুন চাঁদের, ডি ভেনাস শুক্র গ্রহের। আনসার এ আর্থ পৃথিবীর। পেজ 64-17. In the story The Raining World refers to গল্পটিতে বর্ষণমুখর জগৎ নির্দেশ করে এ আর্থ পৃথিবীকে, বি দ্য সান সূর্যকে, সি দ্য মুন চাঁদকে, ডি ভেনাস শুক্র গ্রহকে। আনসার ডি ভেনাস শুক্র গ্রহকে। 18. In Venus a civilization was set up by শুক্র গ্রহে সভ্যতা স্থাপন করেছিল a few men and women কয়েকজন নরনারী, বি a group of children একদল শিশু, সি a bunch of roses একগুচ্ছ গোলাপ, ডি some Martian alliance কয়েকজন মঙ্গল গ্রহের জীব। আনসার এ a few men and women। 19. All Summer in a Day by Ray Bradbury is রে ব্র্যাডবারি রচিত অল সামার ইন আ ডে হলো আ পোয়েম একটি কবিতা, বি আ হরর স্টোরি একটি কাহিনী, সি আ মিস্ট্রি স্টোরি একটি রহস্য কাহিনী, ডি আ সায়েন্স ফিকশন একটি কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী। আনসার ডি আ সায়েন্স ফিকশন। 20. The children of Venus first saw the sun when they were of শুক্র গ্রহে শিশুরা প্রথম সূর্য দেখেছিল যখন তারা ছিল এ 9 years 9 বছরে, বি 8 years 8 বছরে, সি 7 years 7 বছরে, ডি 2 years 2 বছরে। আনসার ডি 2 years 2 বছরের। 21. The school children of Venus wrote small stories, essays and poems শুক্র গ্রহে স্কুল পড়ুয়া ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছিল এ অন দ্য সান সূর্যের ওপর, বি অন রেইন বৃষ্টির ওপর, সি অন দ্য মুন চাঁদের ওপর, ডি অন লেমন লেবুর ওপর। আনসার এ অন দ্য সান সূর্যের ওপর। 22. The sun rose on Venus had the color of শুক্র গ্রহে উদিত সূর্যের রং ছিল এ ফ্লেমিং ব্রোঞ্জ জ্বলন্ত ব্রোঞ্জের মতো, বি আ লেমন লেবুর মতো, সি ব্লেজিং ব্লু জ্বলন্ত নীল, ডি গ্রে ধূসর। আনসার এ ফ্লেমিং ব্রোঞ্জ জ্বলন্ত ব্রোঞ্জের মতো। 23. The children in Venus wrote small stories, essays and poems about the sun on শুক্র গ্রহে শিশুরা ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছিল সূর্যের বিষয়ে এ দ্য ডে অন হুইচ দ্য সান রোজ যেদিন সূর্য উঠেছিল, বি দ্য প্রিভিয়াস ডে বিফোর দ্য সানরাইজ সূর্যোদয়ের আগের দিন, সি দ্য ডে ফলোয়িং দ্য সানরাইজ সূর্যোদয়ের পরের দিন, ডি আ ডে 7 years ago 7 বছর আগে একদিন। আনসার বি দ্য প্রিভিয়াস ডে বিফোর দ্য সানরাইজ সূর্যোদয়ের আগের দিন। 24. The children in Venus sang of summer and the sun on শুক্র গ্রহের শিশুরা গ্রীষ্ম ও সূর্যের গান গেয়েছিল এ দ্য ডে অন হুইচ দ্য সান রোজ যেদিন সূর্য উঠেছিল, বি দ্য প্রিভিয়াস ডে বিফোর দ্য সানরাইজ সূর্যোদয়ের আগের দিন, সি দ্য ডে ফলোয়িং দ্য সানরাইজ সূর্যোদয়ের পরের দিন, ডি ডে আ ডে 7 years ago 7 বছর আগে একদিন। আনসার এ দ্য ডে অন হুইচ দ্য সান রোজ যেদিন সূর্য উঠেছিল। 25. In Venus Does summertime lasts for শুক্র গ্রহে গ্রীষ্ম স্থায়ী হয় এ a few hours কয়েক ঘন্টা, বি a day একদিন, সি an hour এক ঘন্টা, ডি 2 months 2 মাস। আনসার সি an hour এক ঘন্টা। 26. In Venus the jungle had the color of শুক্র গ্রহে জঙ্গলের রং ছিল এ রাবার অ্যাশ অ্যান্ড ইঙ্ক রাবার ছাই ও কালির মতো, বি a লেমন লেবুর মতো, সি ফ্লেমিং ব্রোঞ্জ জ্বলন্ত ব্রোঞ্জের মতো, ডি ব্লেজিং ব্লু জলজলে নীল। আনসার এ রাবার অ্যাশ অ্যান্ড ইঙ্ক রাবার ছাই ও কালির মতো। 27. With the rise of the sun the sky of Venus became সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুক্র গ্রহের আকাশ হয়ে উঠেছিল a flaming bronze জ্বলন্ত ব্রোঞ্জ, বি ব্লেজিং ব্লু জলজলে নীল, সি অরেঞ্জ কমলা রং, ডি ইয়েলো হলুদ রং। আনসার বি ব্লেজিং ব্লু জলজলে নীল। 28. When the children peered out of the window to see the sun their teacher was যখন শিশুরা সূর্যটাকে দেখার জন্য জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছিল তখন তাদের শিক্ষিকা এ ইন দ্য ক্লাসরুম শ্রেণীকক্ষে ছিলেন, বি নট ইন দ্য ক্লাসরুম শ্রেণীকক্ষে ছিলেন না, সি ট্রাইং টু স্টপ দেম তাদের থামানোর চেষ্টা করছিলেন, ডি প্লেয়িং হাইড অ্যান্ড সিক উইথ দেম তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলেন, বি নট ইন দ্য ক্লাসরুম শ্রেণীকক্ষে ছিলেন না। Page 65-29. With the rise of the sun, a spell of silence was felt in Venus because সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র গ্রহে নৈঃশব্দ প্রহর অনুভূত হয়েছিল কারণ এ দ্য চিলড্রেন স্টপড টকিং শিশুরা কথা বলা থামিয়েছিল, বি ইট স্টপড রেইনিং কমপ্লিটলি বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল পুরোপুরিভাবে, সি হেভি স্টর্ম স্টপড ব্লোয়িং
প্রবল ঝড় আর বইছিল না। ডি দ্য চিলড্রেন ওয়ার ইমেন্সলি টেন্সড, শিশুরা প্রবলভাবে উৎকণ্ঠিত ছিল। বি ইন স্টপড রেইনিং কমপ্লিটলি, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল পুরোপুরিভাবে। 30 দ্য এস্থেটিক ফিলিং ECSTATIC ফিলিং অব দ্য চিলড্রেন আর কম্পেয়ার্ড টু দ্যাট অফ, শিশুদের হর্ষোৎফুল্ল অনুভূতির তুলনা করা হয়েছে সে আনন্দের সঙ্গে। এ রোজেস ওয়েন দে ব্লুম, যখন গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়। বি হেভি স্টর্মস ব্লোয়িং, যখন প্রবল বেগে ঝড় প্রবাহিত হয়। সি ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস এসকেপড ফ্রম দেয়ার কেভস, যখন গুহা থেকে বন্যজন্তুরা নির্গত হয়। টি দ্য সান ওয়াইল রাইজিং, যখন সূর্য উদিত হয়। আনসার সি ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস এসকেপড ফ্রম দেয়ার কেভস, যখন গুহা থেকে বন্যজন্তুরা নির্গত হয়। Exercise 2. Answer the following questions within 15 words. 1. How did the heavy storms affect the islands of Venus? প্রবল ঝড় কিভাবে শুক্র গ্রহের দ্বীপগুলোকে প্রভাবিত করেছিল? Heavy storms caused tidal waves to crash against the islands. Tidal waves, TIDAL waves, WAVES, to crash, CRASH. প্রবল ঝড়ের কারণে দ্বীপগুলির ওপর জোয়ারের ঢেউ আছড়ে পড়ত। 2. What did the children play? ছোট ছেলেমেয়েরা কি খেলা খেলছিল? The children played hide and seek. ছোট ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলা খেলছিল। 3. Where did the children play? শিশুরা কোথায় খেলেছিল? The children played among the trees in the jungle of Venus. শুক্র গ্রহের জঙ্গলে গাছপালার মধ্যে শিশুরা খেলা করছিল। 4. How did the jungle of Venus look? শুক্র গ্রহের জঙ্গলগুলোকে কেমন দেখতে লাগছিল? The jungle of Venus looked like the color of rubber, ash and ink. শুক্র গ্রহের জঙ্গলগুলোকে দেখতে লাগছিল রাবার, ছাই এবং কালির রঙের মতো। 5. Who were the children in the classroom on Venus? শুক্র গ্রহের ক্লাসরুমে ছেলেমেয়েরা কারা ছিল? The children were of the men and women who came by rockets from Earth. ছেলেমেয়েরা ছিল যারা পৃথিবী থেকে রকেটে করে এসেছিলেন, সেই সব পুরুষ ও মহিলাদের সন্তান। 6. For what were the children in the classroom becoming ready? কিসের জন্য ক্লাসরুমে শিশুরা প্রস্তুত হচ্ছিল? The children in the classroom were becoming ready for the sunrise after 7 long years. ক্লাসরুমে শিশুরা দীর্ঘ 7 বছর পরে সূর্যোদয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। 7. When the sun rose for the last time in Venus, how old were the children? যখন শেষবারের মতো শুক্র গ্রহে সূর্য উঠেছিল তখন শিশুদের বয়স কত ছিল? When the sun rose for the last time in Venus, the children were of 2 years. যখন শেষবারের জন্য শুক্র গ্রহে সূর্য উঠেছিল তখন শিশুদের বয়স ছিল 2 বছর। 8. What had the children done all day before the day of sunrise? সূর্যোদয়ের আগে সারাদিন ধরে শিশুরা কি করছিল? All day before the day of sunrise, the children had read about the sun in class. সূর্যোদয়ের আগে সারাটা দিন ক্লাসে সূর্যের সম্পর্কে শিশুরা পড়াশোনা করেছে। 9. The rain was slackening, SLCKENING. What was the indication? বৃষ্টি কমে আসছিল, ইঙ্গিতটা কি ছিল? The indication was that the sun would rise after 7 years for an hour on Venus. ইঙ্গিতটা ছিল যে শুক্র গ্রহে 7 বছর পর 1 ঘন্টার জন্য সূর্য উঠবে। পেজ 66. 10. When the rain stopped, what was the feeling? যখন বৃষ্টি থেমেছিল অনুভূতিটা কেমন ছিল? When the rain stopped, it felt as if a hurricane had lost its sound. বৃষ্টি যখন থেমে গেল অনুভূতিটা ছিল এমন যেন কোন হারিকেন ঝড় তার শব্দ হারিয়েছে। 11. When at last the sun came out, how was the look of it? যখন অবশেষে সূর্য উঠেছিল সূর্যটিকে দেখতে কেমন ছিল? It was then of flaming bronze in color and very large in size. তখন এটি রং ছিল প্রজ্বলিত ব্রোঞ্জের মতো এবং এর আকারও বড় ছিল। 12. While running, why were the children turning their faces to the sky? দৌড়ানোর সময় শিশুরা কেন তাদের মুখগুলো আকাশের দিকে তুলছিল? The children were doing that to feel the warmth of the sun on their cheeks. শিশুরা এরকম করেছিল তাদের গালগুলির উপর সূর্যের উষ্ণতা উপভোগ করার জন্য। 13. In the midst of their running, what for did a girl wail? তাদের দৌড়ানোর মাঝে একটি ছোট্ট মেয়ে বিলাপ করে কেঁদে উঠেছিল কেন? The little girl wailed, WAILED,
because she found a large raindrop on her palm. ছোট্ট মেয়েটি বিলাপ করে কেঁদে উঠেছিল কারণ সে তার হাতের তালুতে একটি বড় বৃষ্টির ফোঁটা দেখেছিল। 14. Why did the jungles of Venus have the color of rubber? Ashening. কেন শুক্র গ্রহের জঙ্গল রাবার ছাই এবং কালির রং বিশিষ্ট ছিল? The jungle had spent years without the sun, so it lost its greenery and had that color. জঙ্গলটি বহু বছর সূর্যবিহীন অবস্থায় কাটিয়েছিল, তাই এটি শ্যামলিপা হারিয়ে ফেলেছিল এবং ওই রকম রং বিশিষ্ট হয়েছিল। 15. How did a boom of thunder affect the children of Venus? কিভাবে বজ্রপাতের গুমগুম শব্দ শুক্র গ্রহের শিশুদের প্রভাবিত করেছিল? The boom of thunder started the children. They tumbled upon each other and ran. বজ্রপাতের শব্দ শিশুদের চমকে দিয়েছিল, তারা একে অপরের গায়ের উপর হুমকি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল এবং দৌড় লাগিয়েছিল। 16. When did the children of Venus learn that the sun was about to set? কখন শুক্র গ্রহের শিশুরা জানতে পেরেছিল যে সূর্য অস্ত যেতে বলেছে? The children found a large raindrop on the palm of a girl. Then they learned that. শিশুরা একটি বড় বৃষ্টি ফোঁটা একটি মেয়ের তালুতে দেখেছিল, তখন তারা এটি জেনেছিল। 17. What is referred to by expression the jungle matters? জঙ্গলের মাধুর অভিব্যক্তি কি নির্দেশ করে? The damp floor of the jungle in Venus was probably covered with moss. The jungle mattress refers to this. MATTRESS. শুক্র গ্রহের জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে মেঝে সম্ভবত শ্যাওলায় ঢাকা ছিল। জঙ্গলের মাধুর এটাই নির্দেশ করে। Question 18. When did the children of Venus listen to the silence? শুক্র গ্রহের শিশুরা কখন নৈশব্দে কান পেতেছিল? With the sunrise, the children of Venus ran to the jungle. There they listened to the silence. সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুক্র গ্রহের শিশুরা জঙ্গলে দৌড়ে গিয়েছিল, সেখানে তারা নৈশব্দে কান পেতেছিল। 19. What did the teacher advise the children of Venus? শুক্র গ্রহের শিশুদের শিক্ষিকা কি উপদেশ দিয়েছিলেন? The teacher advised the children not to go far because they had only an hour. শিক্ষিকা শিশুদের বেশি দূর না যাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন কারণ তাদের হাতে মাত্র 1 ঘন্টা ছিল। 20. When did the children sing of summer and the sun? কখন শিশুরা গ্রীষ্ম এবং সূর্যের গান গেয়েছিল? On the eve of the sunrise, the children sang of summer and the sun. সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে শিশুরা গ্রীষ্ম এবং সূর্যের গান গেয়েছিল। Question 21. How did the children of Venus compare the sunlight with lamp lights? শুক্র গ্রহের শিশুরা কিভাবে সূর্যের আলোর সঙ্গে প্রদীপের আলোর তুলনা করেছিল? According to the children of Venus, the sunlight was much better than lamp lights. শুক্র গ্রহের শিশুরা দের মতে সূর্যের আলো প্রদীপের আলোর চেয়ে ঢের ভালো। Page 67-22. Why could children not recall the previous sunrise? কেন শিশুরা আগের বারে সূর্যোদয়ের কথা মনে করতে পারে না? The previous sunrise occurred when children were very young, so they could not recall that. 23. She must hurry or she will miss it. What does it refer to? তাকে শিগগিরই আসতে হবে নতুবা তিনি এটা হারাবেন। এখানে এটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? Here it refers to the opportunity to enjoy the brief spell of sunshine on Venus. এখন এখানে এটা বলতে শুক্র গ্রহের সংক্ষিপ্ত রৌদ্রকজ্জ্বল প্রহর উপভোগের সুযোগের কথা বোঝানো হয়েছে। 24. When did the world come to a standstill? কখন জগৎ নিথর হয়ে গিয়েছিল? When the rain stopped and a spell of peace and silence fell, the world came to a standstill. যখন বৃষ্টি থেমেছিল এবং শান্তি ও নীরবতা প্রহর নেমে এসেছিল তখন জগৎ নিথর হয়ে গিয়েছিল। 25. How did the sky and the jungle look when the sun came out? আকাশ এবং জঙ্গলকে কেমন দেখিয়েছিল যখন সূর্য উদিত হলো? The sky then became blazing blue and the jungle burned with sunlight. তখন আকাশ হয়ে উঠেছিল জলে নীল এবং জঙ্গল সূর্যালোকে জ্বলন্ত দেখাচ্ছিল। Exercise 3. Answer the following questions within 25 words. 25টি শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। 1. Why were the children eager to see the sun? কেন শিশুরা সূর্যকে দেখতে উৎসুক ছিল? The sun was rising after 7 years. The children would experience it for the first time after becoming old enough to understand. So they were eager to see it. 7 বছর পরে সূর্য উঠেছিল
বোঝার মতো পরিপক্কতা সম্পন্ন বয়স হওয়ার পর শিশুরা প্রথমবারের জন্য অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাই তারা এটা দেখতে উৎসুক ছিল। 2. What did the children do immediately after the rain stopped? বৃষ্টি বন্ধ হবার ঠিক পরে শিশুরা কি করলো? Immediately after the rain stopped, the children put their hands to their ears. They stood apart. They slid the door back and felt the silence. বৃষ্টি থেমে যাওয়ার ঠিক পরেই শিশুরা তাদের কানে হাত রাখলো, তারা আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়ালো, তারা দরজাটা ঠেলে খুলে দিল এবং নৈশব্দ অনুভব করলো। 3. Why do you think that the children were feeling unhappy when it started raining again? আবার যখন বৃষ্টি শুরু হলো তখন শিশুরা দুঃখ অনুভব করলো কেন? তোমার কি মনে হয়? When it started to rain again, the children felt unhappy because now the sun would vanish. It would appear again only for an hour after 7 long years. যখন আবার বৃষ্টি শুরু হলো শিশুরা দুঃখ অনুভব করলো, কারণ এবার সূর্য উধাও হবে, সূর্য মাত্র 1 ঘন্টার জন্য উদিত হবে, আবার দীর্ঘ 7 বছর পর। 4. How was the way of life on planet Venus forever? শুক্র গ্রহের জীবনযাত্রা চিরকাল কেমন ছিল? It was all rain and no sun in the life of Venus. Forests grew there to be crushed in rain again. শুক্র গ্রহের সাধারণ জীবনযাত্রায় শুধু বৃষ্টি, নেই কোনো রোদ্দুর, সেখানে বন জন্মায় ফের বৃষ্টিতে ধ্বংস হবে বলে। 5. What were the children doing in the classroom before sunrise? সূর্যোদয়ের আগে শ্রেণীকক্ষে শিশুরা কি করছিল? The children in the classroom were chattering. They were pressing to each other like roses. They peered out of the window to look at the hidden sun. CHATTERING, chattering. ক্লাসরুমে শিশুরা বকবক করছিল, তারা এমনভাবে গাদাগাদি করে জড়ো হয়েছিল যেন একগোছা গোলাপ। তারা জানলা দিয়ে বাইরে লুকিয়ে থাকা সূর্যের দিকে উঁকি দিচ্ছিল। 6. What was the experience of the children when the sun rose 7 years earlier? 7 বছর আগে যখন সূর্য উঠেছিল তখন শিশুদের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? The children were of 2 years when the sun rose 7 years earlier for an hour, so they could recall nothing about the sun. 7 বছর আগে কেবলমাত্র 1 ঘন্টার জন্য যখন সূর্য উদিত হয়েছিল তখন শিশুগুলির বয়স ছিল মাত্র 2 বছর, তাই সূর্য সম্পর্কে তারা কিছুই মনে করতে পারে না। Page 68-7. What happened on Venus when the rain stopped? যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল তখন শুক্র গ্রহে কি ঘটেছিল? When the rain stopped on Venus, there were no motion or tremor. It was only peace. It was as if a hurricane had lost its sound. Tremor, TREMOR. শুক্র গ্রহে যখন বৃষ্টি থেমেছিল তখন চারিপাশে কোনো গতি বা কম্পন ছিল না, কেবলমাত্র ছিল শান্তি। মনে হচ্ছিল যেন কোনো হারিকেন ঝড় তার শব্দ হারিয়েছে। Question 8. What did the children do in the jungle? জঙ্গলের শিশুরা কি করেছিল? The children lay out laughing on the jungle mattress. They ran among the trees. They slipped and fell. They pushed each other and played hide and seek. জঙ্গলে ঘাসের মাদুরের উপর শিশুরা হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ল, তারা গাছেদের মধ্যে দিয়ে দৌড়লো, পিছলে গিয়ে পড়ে গেল, তারা একে অন্যকে ঠেলা দিল এবং লুকোচুরি খেলল। 9. How did absence of the sun affect the jungle in Venus? সূর্যের অনুপস্থিতি কিভাবে শুক্র গ্রহের জঙ্গলকে প্রভাবিত করেছিল? In Venus, the jungle lost its green due to the long absence of the sun, so it developed the dull color of rubber, ash and ink. শুক্র গ্রহে যখন জঙ্গল তার সবুজ রং হারিয়ে ফেলেছিল সূর্যের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে, তাই এতে রবার ছাই কালির অনুজ্জ্বল রং প্রকাশ লাভ করেছিল। How was the season of summer in Venus? শুক্র গ্রহে গ্রীষ্মকাল কেমন ছিল? Summer would visit Venus every 7 years. It would last there for an hour only. It would make the planet a blessed sea of no sound. শুক্র গ্রহে প্রতি 7 বছর অন্তর গ্রীষ্ম আসত, এটা সেখানে মাত্র 1 ঘন্টার জন্য থাকতো। এই গ্রহটিকে শব্দহীনতা আশীর্বাদ পুষ্ট এক সমুদ্রে পরিণত করত। 11. How long did the children stand at the doorway to the underground houses and why? কতক্ষণ শিশুরা পাতালপুরি বাড়িগুলো প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েছিল এবং কেন? The children stood at the doorway to the underground houses until it was raining hard. They wanted to enjoy the brief spell of summer to the fullest.
যতক্ষণ না জোরে বৃষ্টি পড়ছিল ততক্ষণ শিশুরা মাটির নিচে বাড়িগুলোর প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা গ্রীষ্মের সংক্ষিপ্ত সময়টুকু নিঃশ্বাসে উপভোগ করতে চেয়েছিল। 12. What did the children do immediately after the sunrise? সূর্যোদয়ের ঠিক কি পরে শিশুরা কি করলো? Immediately after the sunrise, the children were released from their spell. They rushed out, yelling YELLING into the summer time to enjoy the sunlight fully. সূর্যোদয়ের ঠিক পরেই শিশুরা যেন জাদুমন্ত্র থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তারা জোরে দৌড়ে বাইরে এলো, চিৎকার করতে করতে গ্রীষ্মের দিনের মাঝে রোদ্দুর পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য। অল সামার ইন আ ডের পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে। পূর্ববর্তী ফাইলের কন্টিনিউশন, পেজ 68, গ্রামার ইন ইউজ, এক্সারসাইজ 4. রিড দ্য ফলোয়িং সেটস অফ সেন্টেন্স। নিচের সেটগুলোর বাক্যগুলো পড়েন। সেট 1. 1. আ কুল উইন্ড ব্লিউ অ্যারাউন্ড দেম। ঠান্ডা বাতাস তাদের চারপাশ দিয়ে বয়ে গেল। 2. ওয়েন দ্য সান কেম আউট লাস্ট 7 years ago, দে ওয়ার টু ইয়ং। 7 বছর আগে যখন সূর্য উঠেছিল তারা বড্ড ছোট ছিল। 3. দে টুক অফ দেয়ার জ্যাকেটস, JACKETS, and let the sun warm their arms. তারা তাদের জ্যাকেট খুলে ফেললো এবং রোদে হাতগুলো গরম করতে লাগলো। ইনসেট 2. 1. A wind that was cool blew around them. বাতাস যা ছিল ঠান্ডা তা তাদের চারপাশ দিয়ে বয়ে গেল। 2. The sun came out last 7 years ago and they were too young then. গত 7 বছর আগে সূর্য উঠেছিল তখন তারা বড্ড ছোট ছিল। 3. Taking off their jackets, they let the sun warm their arms. জ্যাকেট খুলে তারা রোদে হাতগুলো গরম করতে লাগলো। ইনসেট 1. সেন্টেন্স 1 is a simple sentence. 1 নম্বর বাক্যটি হলো সরল বাক্য। সেন্টেন্স 2 is a complex sentence. 2 নম্বর বাক্যটি জটিল বাক্য। সেন্টেন্স 3 কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। 3 নম্বর বাক্যটি হলো যৌগিক বাক্য। ইন সেট 2, সেন্টেন্স 1 is a complex sentence. 1 নম্বর বাক্যটি জটিল বাক্য। সেন্টেন্স 2 is a compound sentence. 2 নম্বর বাক্যটি যৌগিক বাক্য। সেন্টেন্স 3 is a simple sentence. 3 নম্বর বাক্যটি হলো সরল বাক্য। Note that a simple sentence can be converted to a complex sentence by expanding a word or phrase into a subordinate clause, noun, adjective or adverb clause. একটি সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় এটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজে, নাউন, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব ক্লজে বিস্তৃত করো। A simple sentence can be converted to a compound sentence by expanding a word or phrase into a main clause and the clauses are joined by a coordinating conjunction. এটি সরল বাক্যকে একটি যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় এটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে প্রধান ক্লজে বিস্তৃত করে এবং ক্লজগুলোকে যুক্ত করতে হয় কোনো সংযোগকারী কনজাংশন দিয়ে। A complex sentence can be converted to a simple sentence by contracting the subordinate clause, noun, adjective or adverb clause into words or phrase. এটি জটিল বাক্যকে একটি সরল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকে নাউন, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব ক্লজ শব্দ বা শব্দগুচ্ছে সংকুচিত করে। A complex sentence can be converted to a compound sentence by replacing the subordinate clause with a main clause and adding a coordinating conjunction. একটি জটিল বাক্যকে একটি যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি পরিবর্তিত কোনো প্রধান ক্লজ বসিয়ে এবং সেগুলোকে কোনো সংযোগকারী কনজাংশন দিয়ে যোগ করে। A compound sentence can be converted to a simple sentence or to a complex sentence by changing the sentence structure accordingly. এটি যৌগিক বাক্যকে একটি সরল বাক্য বা জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় বাক্যের গঠনকে সেই মতো পরিবর্তন করে। পেজ 69, এক্সারসাইজ 5, ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড। নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন করো। 1. I have a blue pen. চেঞ্জ ইন্টু আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমার একটি নীল কলম আছে, জটিল বাক্যে পরিবর্তিত করো। আই হ্যাভ আ পেন হুইচ ইজ ব্লু। আমার একটি কলম আছে যেটি নীল। 2. সিইং আ স্নেক, দ্য বয় শাউটেড। চেঞ্জ ইন্টু আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এটি সাপ দেখে ছেলেটি চিৎকার করলো, যৌগিক বাক্যে পরিবর্তিত করো। দ্য বয় হ্যাড সিন আ স্নেক অ্যান্ড হি শাউটেড। ছেলেটি একটি সাপ দেখেছিল এবং সে চিৎকার করেছিল। 3. I know a man who is very wise. Change into a simple sentence. আমি একটি লোককে জানি যিনি খুব জ্ঞানী। সরল বাক্যে পরিণত করো। আনসার, I know a very wise man. আমি একজন খুব জ্ঞানী মানুষকে জানি। 4. The girl who is dancing on the stage is my sister.
চেঞ্জ ইন্টু আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। যে মেয়েটি মঞ্চে নাচছে সে আমার বোন হয়। যৌগিক বাক্যে পরিবর্তিত করো। আনসার, দ্য গার্ল ইজ ডান্সিং অন দ্য স্টেজ অ্যান্ড শি ইজ মাই সিস্টার। মেয়েটি মঞ্চে নাচছে সে আমার বোন হয়। 5. I met my friend and told her about an accident. Change into a simple sentence. আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তাকে একটি দুর্ঘটনার কথা বলেছিলাম। সরল বাক্যে পরিবর্তিত করো। মিটিং মাই ফ্রেন্ড আই টোল্ড হার অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আমি তাকে একটি দুর্ঘটনার কথা বলেছিলাম। 6. The sky was overcast but it didn't rain. Change into a complex sentence. Overcast, O-V-E-R-C-A-S-T. আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। জটিল বাক্যে পরিবর্তিত করো। Though the sky was overcast, it didn't rain. যদিও আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা বৃষ্টি হয়নি। 70 page composition. Read the following letter carefully. নিচের চিঠিটি যত্ন সহকারে পড়ো। Imagine that you are interested in enrolling yourself to a basic computer course that has been advertised in an English daily. Now write a letter to the advertiser or director of ABC Computer Education Center, asking him or her about some of the important aspects of the course like eligibility, duration, weekly routine and course fees. Now write a letter to the advertiser or director of ABC Computer Education Center, asking him or her about some of the important aspects of the course like eligibility, duration, weekly routine and the course fees. মনে করো কোনো ইংরেজি দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এমন কোনো প্রাথমিক কম্পিউটার কোর্সে তুমি ভর্তি হতে উৎসুক। এখন বিজ্ঞাপনদাতাকে কিংবা এবিসি কম্পিউটার এডুকেশন সেন্টারের ডিরেক্টরকে তুমি একটি চিঠি লেখো এবং জানতে চাও কোর্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে, যেমন যোগ্যতা মান, সময়সীমা, সাপ্তাহিক রুটিন বা কোর্সে কত টাকা লাগবে ইত্যাদি। টু দ্য ডিরেক্টর 1 ABC Computer Course 3 Chowrangi Road, Kolkata 700001. Subject Enquiry for admission 2 Sir or Madam 3 4. In response to your advertisement in the Telegraph dated 19th July 2014, I wish to get myself enrolled in your institution to pursue the basic computer course. Please let me know the following as soon as possible. A. Eligibility or minimum qualification required. Eligibility ELIGIBILITY. B. Course fee COURSEFEES. Course fees. C. Duration of the course. D. The probable weekly class routine. I hope to receive an early reply from you. Thanking you. Yours sincerely 5. Pradeep Sinha 6. Left hand side Bishnupur 7 24 Pargana South 23rd July 2014. Proti Director ABC Computer Center 3 Chowrangi Road Kolkata 7,00,000 বিষয় ভর্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা। দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকা 19 জুলাই 2014 বিজ্ঞাপনের সূত্রে জানায় যে আমি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হতে চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখিত বিষয়গুলো আমাকে জানাবেন। এই যোগ্যতা মান, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা। বি. কোর্সের খরচ। সি. কোর্সটি কত দিনের। ডি. সম্ভাব্য সাপ্তাহিক ক্লাসের রুটিন। আশা করি শীঘ্রই আপনার কাছে উত্তর পাবো। ধন্যবাদ সহকারে বিনীত প্রদীপ সিনহা। বিষ্ণুপুর 24 পরগনা দক্ষিণ 23 জুলাই 2014। Formal letter inquires about something related to the professional world is a letter of inquiry. It has generally 8 main parts. প্রথাগত চিঠিতে যখন পেশাগত যুক্ত কোনো কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তাকে অনুসন্ধান পত্র বলেন। মূলত 8টি অংশ আছে। 1. To whom you are addressing the letter. The name, designation and address of the address. কার উদ্দেশ্যে তুমি চিঠি লিখছো, উদ্দেশ্য ব্যক্তির নাম, পদ, ঠিকানা। 2. Subject of the letter in brief. চিঠির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। 3. Greeting, salutation, অভিবাদন। 4. Body of the letter, চিঠির মূল অংশ। 5. Subscription, ধন্যবাদ জ্ঞাপন। Signature or name of the person writing the letter, সই যে চিঠি লিখেছে তার নাম। 7. The writer's address, লেখকের ঠিকানা। 8. The date of writings, পত্র লেখার চিঠি। The name and address of the person to whom the letter is sent is written on the envelope. যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠানো হয় তার নাম ও ঠিকানা খামের উপরে লিখতে হবে। Page 71, exercise 6. Write a letter within 100 words to the postmaster of your locality informing him about the loss of an important letter addressed to you and requesting him to help you get it. তোমার ঠিকানা লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি যেটি পাওয়া যায়নি সেটি পাওয়ার ব্যাপারে
তোমাকে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে তোমার স্থানীয় এলাকা পোস্টমাস্টারকে 100টি শব্দের মধ্যে চিঠি লেখো। আনসার টু দ্য পোস্টমাস্টার। চাপাডাঙ্গা হেড পোস্ট অফিস, Chapadanga, Hooghly. Subject: Enquiry about an important letter. Sir, with due respect, I want to inform you that I, Shubhashish Lahiri, live in your postal zone. For a few days, I have been waiting to receive an appointment letter from a reputed company in Kolkata. But till now I haven't received this. I fear either it is a case of loss of letter or it is delivered to a wrong address. The letter is very vital for me. I therefore request you to do the needful for finding out the said letter and oblige. Thanking you, yours sincerely, Shubhashish Lahiri, Chapadanga, Hooghly, 22nd January 2014. প্রতি পোস্টমাস্টার, চাপাডাঙ্গা হেড পোস্ট অফিস, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। বিষয়: একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, বিষয়ে অনুসন্ধান। মহাশয়, যথাযোগ্য সম্মান সহকারে আপনাকে জানাতে চাই যে আপনি শুভাশিস লাহিড়ী আপনার পোস্ট অফিস এলাকার বাসিন্দা। কলকাতার একটি খ্যাতনামা কোম্পানি নিয়োগপত্র প্রাপ্তির আশায় আমি কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি এটি পাইনি। আমার ভয় হচ্ছে যে এটি চিঠি হারানোর নয়তো ভুল ঠিকানায় চিঠি বিলির একটি ঘটনা, কিন্তু চিঠিটি আমার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি উক্ত চিঠিটি খোঁজার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন এবং আমাকে বাধিত করুন। ধন্যবাদ সহকারে আপনার বিনীত শুভাশিস লাহিড়ী, চাপাডাঙ্গা, হুগলি, 22শে জানুয়ারি 2014।